सो अगला प्रश्न है साडे कोल, हेठ लिखियां विचों किहड़ी बीमारी पेट दे कीड़ियां दी बीमारी है जो दूषित पानी करके हुंदी है। सो इसका सही उत्तर है जियारडियासिस। सो जियारडियासिस जो बीमारी है वो मेनली पेट दे कीड़ियां दे करके हुंदी है। अगला प्रश्न है, परजीवी प्रोटोजोआ के कारण हेठां लिखियां विचों किहड़ा रोग हुंदा है। सो परजीवी जो प्रोटोजोआ ने मेनली ओह की करते हैं पैदा, जियारडियासिस पैदा करते हैं। सो इसका सही उत्तर है साडे कोल जियारडियासिस। सो इसनूं करैक्ट कर लियो, इसनूं जियारडियासिस बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूषित पानी करके हेठ लिखियां विचों किहड़ा बैक्टीरिया रोग फैलता है। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है टाइफाइड। सो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया करके टाइफाइड फैलता है जो कि दूषित पानी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जहरीली मच्छी को खाण वाले मनुख विच अंगहीनता वर्गी एक बीमारी पैदा होती है जिसनों मीनामाता रोग कहा जाता है। ये रोग किस जहर के करके होता है। सो इसका जो सही उत्तर है वह है पारा। सो पारा एक ऐसा एलीमेंट है जो कि मच्छी दे विच पाया जाता है। सो मच्छी दे विच इसलिए पाया जाता है क्योंकि जिन्हें भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज ने वो अपना गंदा पानी है जिस विच पारा मिलिया होंदा है उसनों नदियां या नालियां विच सुੱਟ दिंदी है। अगला प्रश्न है, इताई इताई रोग किस जहर के करके होंदा है। सो इताई इताई रोग कैडमियम के करके होंदा है। सो साडा सही उत्तर है कैडमियम। अगला प्रश्न है, किहड़ा पानी प्रदूषक मिथाइलोग्लोबुलिनीमिया अते साइनोसिस ब्लू बेबी सिंड्रोम वर्गियां बीमारियां पैदा करता है। सो इसका जो सही उत्तर है वह है नाइट्रेट। सो अगर पानी विच नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो मिथाइलोग्लोबिनीमिया या साइनोसिस जिसनों असीं ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं बीमारियां पैदा होणगियां। सो साडा सही उत्तर है नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, पीण वाले पानी का जहरीलापन दंदां दे दाग अते फिर कमजोर हड्डियां किश्ती वर्गा ढांचा अते गोड्यां दा टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे पानी विच किहड़े तत्त करके हुंदा है। सो ऐसा पानी विच फ्लोराइड करके हुंदा है। सो साडा सही उत्तर है इस विच फ्लोराइड। एक धातु का जहरीलापन मसूड़ियां के दुआले नीलियां रेखावां पैदा करता है अते इसके होर लक्षण अनीमिया, सिर का दर्द, खिज, अतरंग आदि हैं। ये धातु किहड़ी हुंदी है। सो इसका सही उत्तर है ये धातु लैड हुंदी है। अगला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों किहड़ा रेडियो एक्टिव तत्त हड्डियां विच इकट्ठा होने करके हड्डियां का कैंसर हुंदा है। सो इसका जो सही उत्तर है वह है स्ट्रोंशियम 90। सो स्ट्रोंशियम 90 नाम का जो रेडियो एक्टिव एलीमेंट है अगर वो हड्डियां विच इकट्ठा हो जाएगा तो उस नाल हड्डियां का कैंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारे पानी विच किहड़ा तत्त शामिल होता है। सो जिवें कि असीं जानते हाँ पानी दो तरह का होंदा है, हल्का पानी अते भारा पानी। सो भारे पानी विच जो मिनरल्स ने उन्हां दी मात्रा वध पाई जाती है। सो ये मिनरल्स किहड़े ने, कैल्शियम अते मैगनीशियम। सो अगर कैल्शियम अते मैगनीशियम के साल्ट प्रेजेंट होणगे इन द वाटर सो उस पानी नूं असीं हार्ड वाटर बोलांगे या भारा पानी कहांगे। अगला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों पीण योग पानी के संबंध विच किहड़ी प्रवानित सीमा गलत है। सो इसका जो सही उत्तर है pH मुल 5 तो 9 तक। सब तो पहला रंग 5 तो 25 इकाइयां, मलीनता 5 तो 10 इकाइयां, घुली हुई ऑक्सीजन 5 तो 6 मिलीग्राम पर लीटर। सो ये सारे ही गुण सही ने पानी नूं पीण योग बनाउंदे ने। पर अगर pH 5 तो लैके 9 तक होगी इट मीनस वो पानी की होगा जां तां एसिडिक है, अगर 7 तो थल्ले है, अगर 7 तो ज़्यादा है तो वह की है बेसिक मतलब खार है। अगला प्रश्न है, क्रियाशील गार विधि के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों हेठ लिखे विचों किस दा प्रयोग करके नष्ट किया जाता है। सो इस विच काई या बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। सो साडा सही उत्तर है काई अते बैक्टीरिया मीनस ये दोवें ही। अगला प्रश्न है, हेठां लिखियां विचों किहड़ी विधि का प्रयोग करके गंदे पानी नूं संक्रमण मुक्त किया जाता है। सो इसका जो सही उत्तर है वो उपरोक्त दित्तियां गईयां सारियां विधियां ही हन। सो जदों असीं पानी नूं क्लोरीन गैस नाल रिएक्ट करवाने सो उस नाल भी जो संक्रमण है वो घट जाता है। ओजोन नाल रिएक्ट करवाना भी ये घटदा है अते जो यूवी लाइट है, यूवी रेडिएशन है उस नाल भी घटदा है। सो उपरोक्त दित्तियां गईयां सारियां विधियां ही वरतियां जांदियां ने पानी विच संक्रमण नूं खत्म करन दे लई। मीनस जो उसका दूषितपन है जो कि बैक्टीरिया या वायरस करके है उसनूं मारन दे लई। अगला प्रश्न है, गौण सफाई यानी कि सेकेंडरी जो प्योरीफिकेशन है गौण सफाई तो प्राप्त होने वाली पानी नूं किस कार्य लई प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है सिंचाई लई। सो इरीगेशन दे लई मतलब जो पानी दिता जाता है खेतों नूं उस लई वरतिया जाता है जिसकी असीं पानी की गौण सफाई मतलब जो सेकेंडरी प्योरीफिकेशन करते हैं पानी की उसनूं। अगला प्रश्न है, पानी की रसायनिक सफाई या तीसरे पद्धर की सफाई विच किहड़े कदम शामिल होंदे हन। तलछट नूं हेठां बिठाउणा, फिल्टर करना, एरेशन। सो तलछट नूं हेठां बिठाउणा मतलब जो उस विच भारी कण ने उन्हां नूं थल्ले बिठाउणा जो कि पानी वड्डे वड्डे टैंकां दे विच रख के कीता जांदा है। इस पानी नूं फिल्टर किया जाता है। तो एरेशन मतलब उस विच ऑक्सीजन की मात्रा वधाई जाती है, ऑक्सीजन छड्डी जाती है
ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਲਛਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਲਮ, ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਚੂਨਾ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਫੈਰੋਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਚੂਨਾ, ਜਿਰਕੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਮ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿਟਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਟਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਟਕਰੀ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਟਕਰੀ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਫੈਰੋਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਲਛਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਸੋਖਣਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ, ਆਇਨ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੰਗਾ ਤੋਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ BOD ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BOD ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ mg ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਸੇਮ ਧਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭੌਂਖੋਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਸੇਮ ਧਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਐਲਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸੋ 97% ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਟੋਟਲ 3% ਪਾਣੀ ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3% ਪਾਣੀ ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ pH ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 7। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 7 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ pH ਮੁੱਲ 5 ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਬੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਜਾਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਣ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਸਮੋਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵੈ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਵੈ ਸਫਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਿੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਜਲੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਲ ਛੱਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਲ ਛੱਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਲ ਛੱਟ ਨੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ 70%। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਜਾ, ਪੀਲੀਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਾਂ ਚੇਚਕ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੇਚਕ। ਸੋ ਚੇਚਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੈਜਾ, ਪੀਲੀਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜੀ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਈ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਲ ਮੰਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।